আমাদের মঞ্চ কেন ভেঙে দেওয়া হলো প্রশাসন, তুমি জবাব দাও। আমাদের মঞ্চ কেন ভেঙে দেওয়া হলো প্রশাসন, তুমি জবাব দাও। আমাদের মার্কেট কেন এবার ঘুরিয়ে দেওয়া হলো প্রশাসন, তুমি জবাব দাও। সিধু কানুর রক্ত হবে না গো ব্যর্থ, শহীদের রক্ত হবে না গো ব্যর্থ। বাবা তিলকা জিত জিত, বিরসা মুন্ডা জিত জিত। ভিক্ষা নয় শিক্ষা চাই, শিক্ষा चाहे, शिक्षा चाहे। चाहे बारिश आए आप लोग देखे, हम लोग बैठे हैं, बैठे रहेंगे जब तक कौन या कोई लोग यहाँ पर आके ये सब बिखर के चले गए, पुलिस प्रशासन उनको अरेस्ट ना करे। विषम आदिवासी का होता, फाइट फॉर मदर टंग, आदिवासी लोग सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे। हम लोग 8 दिन से लगातार मंच पे हमारा जो अनशन है वो कर रहे हैं। शांति प्रिय था, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। हम लोग रास्ता छोड़ के अनशन कर रहे थे। 8 दिन तक जब चला, कल बड़ा रैली होने वाला है पंजाबी मोड़ से लेकर टीटीबी कॉलेज तक। आज कोई या कौन लोग है जो नहीं चाहते हैं कल का हम लोग का रैली सफल हो, लेकिन वो लोगों को आपके द्वारा हम लोग चुनौती भी दे रहे हैं कि कल हजार लोग आके रानीगंज में जमा होकर ये दिखा देंगे कि आदिवासियों का पावर क्या होता है। आदिवासी लोग भिक्षा के लिए नहीं लड़ रहे हैं, माटी के लिए लड़ रहे हैं, शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक हमको टीटीबी कॉलेज में हमारा जो संताली विभाग है वो चालू नहीं हो जाता। पुलिस प्रशासन तो आए हैं, बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ गाड़ी से टक्कर मारा है। भैया हम लोग तो 8 दिन से बैठे हुए थे, बहुत सारा गाड़ी यहाँ से पार हुआ। ये कोई गली नहीं है, ये बहुत बड़ा रास्ता है। इस रास्ते में बहुत सारा गाड़ी जाता है, हमारे सामने से भी पार हुआ है। आज क्या हो गया कि कोई गाड़ी नहीं घूम रहा है? ये रास्ता तो आज नहीं बना, इतने दिन से बना हुआ है कि लोग नहीं जानते पहला रास्ता है, गाड़ी नहीं घुमा पाए। ये चक्रांत है, ये आदिवासियों को पीछे भेजने का एक कार्य है। हम लोग जानते हैं कि प्रशासन इसको लेकर बहुत सचेतन है कि यहाँ पर सब जगह जो सीसीटीवी है वो लगा हुआ है, तो हम लोगों को दिखाई क्यों नहीं? अभी तक जांच क्यों नहीं हुआ? होना तो चाहिए। क्यों? हम लोग आदिवासी है इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा का मांग करते हैं आप लोग? एकदम करते हैं, एकदम करते हैं, करना तो चाहिए और हम लोग भी कर रहे हैं। कैमरा पकड़ में आएगा, दिखा दीजिए कौन है, दिखा दीजिए। आपका नाम? हम सीमा मांडी, विषम आदिवासी गाँव का सदस्य। आप लोग को पता है, ये इससे कुछ देर पहले आप लोग दिखाए होंगे जो हम लोग का जो अनशन मंच है उसका गोद में बैठ के अगर हम लोग अनशन कर रहे हैं, कोई अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं और मेरे माँ के समान है, क्योंकि मातृभाषा माँ का दूध होता है। आप लोग को सबको पता है और আপনারা জানেন সেই মায়ের দুধ যদি আমরা খাই এবং আমরা যে মঞ্চে বসে সেটা আমার মা হয়, সেই মাটাকে কে বা কোনো দুষ্কৃতিকারীরা এখানে যেভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে তাতে শুধু আমাদের সংগঠনের ভাবাবেগে আঘাত করেনি, এইটা সমগ্র জাতিকে সমগ্র সমাজকে এটা লজ্জা দিয়েছে। একটা জাতি যদি আজকে নিজের মাতৃভাষায় সেই আন্দোলন করছে, মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্য, সেই জাতি যে মঞ্চ থেকে অনশন করছে সেই মঞ্চটাকে বা তারা ঘুরিয়ে দেবার জন্য যে দুষ্কর্ম করলো তার জন্য সমগ্র সমাজ কিন্তু আজ লজ্জিত। আজকে আদিবাসী আদিবাসী সমস্ত মানুষ আমাদের এই যে আমাদের অবস্থান কর্মসূচি অনশন কর্মসূচি তাদের সমর্থন জানিয়েছেন। আজকে আমরা এসে দেখলাম আমাদের তথাকথিত বা আমাদের যে মাকে সেই অনশন মঞ্চ থেকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে হয়েছে। আমাদের বিক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক, আজকে আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে যার কোলে বসে বসে আমরা অনশন করেছি। আজকে আপনাদের মাধ্যমে বলে দিতে চাই, আমাদের যারা রাজ্যের বড় নেতা আছেন, সভাপতি বা সম্পাদক, ওনাদের সাথে কথা হলো, ওনারা আমাদের বললেন এই মঞ্চ এইভাবেই পড়ে থাকবে। আগামীকাল হাজার মানুষ সারা বাংলা থেকে বিভিন্ন সংগঠন আসছে, সেই সংগঠন এসে দেখবে যে কিভাবে এইভাবে একটা আদিবাসী সমাজকে এইভাবে মানে শেষ করে দেওয়া যায়, মাথায় পা দিয়ে শেষ করে দেওয়া যায়। ইংরেজরাও হয়তো এত বড় কিন্তু অঘটন ঘটায়নি। আজকে একটা স্বাধীন দেশে ডেমোক্রেটিক ওয়েতে আমরা আন্দোলন চালাচ্ছি, সেই আন্দোলনটাকে শেষ করে দেবার যে চক্রান্ত তার একটা ফলস্বরূপ আমাদের এই স্টেজটাকে বা মঞ্চটাকে ভেঙে ধ্বংস করে দেওয়া আছে। এই মঞ্চ থাকবে এবং পুলিশ প্রশাসনকে আমরা জানাবো করজোরে, এই মঞ্চ যে বা যারা যদি নতুন করে তৈরি করতে আসে
বা নতুন করে তৈরি হয় তার দায় কিন্তু এখানকার পুলিশ প্রশাসনের থাকবে। এই মঞ্চটি আগামীকাল সারা ভারতবর্ষের সামনে ডিসপ্লে হবে এবং আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই এই অনশন মঞ্চ ভেঙেছিল বলে আমাদের আশেপাশে আমরা যতজন এই মহামিছিলের পোস্টার সাঁটাচ্ছিলাম, ব্যক্তিগতভাবে আমি রানীগঞ্জে ছিলাম, আমি দুর্গাপুর থেকে একটা হসপিটালের কাজ করে রানীগঞ্জে এসে পোস্টার চিটাচ্ছিলাম। বিশেষ সূত্র মারফত আমাদের কাছে খবর এলো 2টোর পরে বা 2:30 পৌনে 3টের এই সময়ে কোনো একটা সময় আমাদের এই মঞ্চটাকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তাই আমরা রাস্তায় এই বৃষ্টিতে আপনাদের সামনে অনশনে বসেছি। আমরা ধিক্কার জানিয়েছি, পুলিশ প্রশাসন এসেছেন। আজকে যেহেতু একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ ধার্মিক অনুষ্ঠান আছে, সেই সম্প্রদায়ের কে সম্মান জানিয়ে সেই অনুষ্ঠানকে আমরা সম্মান জানিয়ে আমাদের অনশন এখানে যে রাস্তায় বসেছিলাম সেটা তুলবো এবং বিশেষ করে এখানকার প্রশাসনকে আমরা বারবার রিকোয়েস্ট করব আমাদের এই অনশন মঞ্চটা যারা ভেঙেছে সেটা অবিলম্বে তদন্ত করে আপনারা বার করবেন, এই মত আমাদের আছে। যদি আমরা জানি আপনারা অতি সক্রিয় পুলিশ, আপনারা অতি সক্রিয় প্রশাসন, আপনারা অবশ্যই বার করতে পারবেন, কিন্তু আপনাদের কাছে আমরা এখানে বলে দিয়ে যাচ্ছি এই অনশন মঞ্চ যেন না তৈরি হয়। আর যদি তৈরি করে দেয়া হয় রাতারাতি, তাহলে আদিবাসীদের আন্দোলন সেই হুলের সময় হয়েছিল, দ্বিতীয় হুল দেখার জন্য এখানকার প্রশাসন এখানকার কর্তৃপক্ষ কিন্তু দায়ী থাকবে, সেটা আমরা বলে দিয়ে গেলাম। আজকে এখানে আমরা বসলাম, যদি আগামীকাল আমরা এসে দেখি মঞ্চ সরানো হয়েছে এখান থেকে এক চুল বা মঞ্চ এখান থেকে নতুন করে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, আমরা আর এখানে বসবো না। আমার মিডিয়ার বন্ধুদের বলে দিচ্ছি, এখান থেকে মাত্র 2-3 কিলোমিটার হবে হাই রোড, যে ন্যাশনাল এক্সপ্রেস হয়ে আমরা হাজার হাজার আদিবাসী মানুষরা এসে সেইখানে বসবো। যদি আমাদের অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেতে হয়, অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে, আমরা অ্যারেস্ট হতে বাধ্য। আমরা দিশম আদিবাসী জনতা 5 ফর মাদার টাঙের আমরা সদস্য, আমরা নিজের মাতৃভাষার জন্য লড়াই করছি। আজকে বিশেষ সম্প্রদায়ের যে অনুষ্ঠান আছে তাকে সম্মান করে এবং আমাদের যিনি রাজ্যের সর্বাধিক বড় নেতা আছেন ওনাকে সম্মান করে আমরা এই রাস্তা থেকে এখন উঠছি। আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ যারা আমাদের এখানে এসে আমাদের এই খবরটাকে সম্প্রচার করলেন এবং আমাদের সাথে থাকলেন। সাথে আমরা এখানে ক্ষমা প্রার্থী যে আমাদের অনশনের জন্য এখানে স্থানীয় যেসব মানুষ বসবাস করেন তাদের যে অসুবিধা হয়, আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা কিন্তু সবাই নিঃসন্দেহমন্ত্রী জুলকাতে আমরা কিন্তু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আগামী দিনে আমাদের দাবি দেওয়া যদি না মানা হয়, এই আদিবাসীরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে, সেটা কিন্তু টিডিপি কর্তৃপক্ষ কান করে শুনে রাখে। সিধু কানুর রক্ত